वेलकम टू मिशन। आज आम गोटे नुआ टॉपिक पढ़ा जाऊँगी। टॉपिक ना होची हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में शिक्षार इतिहास जो मानकर एमडीसी हिस्ट्री अच्छी से यही क्लासटा गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट क्लास होगा जाऊँगी। किंतु मु कहूनी जे अन्य माने क्लास को देखी पारिबेनी, समस्ते ए क्लास को देखी पारिबे। कहीं ना यही क्लासटा आमको बहुत जिनस शिक्षा देव। शिक्षार मुख्य उद्देश्य होउची अज्ञानर अंधाररू ज्ञानर आलोक आड़ को रास्ता देखा। जीवन रे ठीक रास्ता रे जीवा पाई शिक्षा आमको दिग्दर्शन दे थाए। शिक्षा आमको सचेतन कराए। आमे विगत दिन मानकर जो भूल करिसंती सही भूल रो जेमिति पुनरावृत्ति न हुए सेथिपाई शिक्षा आमको सचेतन कराए। ता सहित शिक्षा आमको आत्मनिर्भरशील कराई थाए। आमे धीरे धीरे अनेक जिनिस पढ़िबा, अनेक जिनिस जानिबा। आमे पढ़िबा भारत रे आधुनिक शिक्षा व्यवस्था किपरि आरंभ होइतिला आ वर्तमान किपरि अछि। किंतु ता पूर्व आमको बुझिबाकू पड़िबो प्राचीन भारत रे भारतर शिक्षा व्यवस्था किपरि थिला। आमर यूनिट 1 रे अछि प्री कॉलोनियल एजुकेशन। तार माने हेउची पूर्व उपनिवेश शिक्षा। भारत को यूरोपियन माने आसीबा पूर्वरु भारत रे शिक्षा व्यवस्था किपरि थिला। आमे अनेक साहित्यिक उपादानरु भारत रे शिक्षा व्यवस्था उपरे सूचना पाई परिबा। एबे पिला माने तुमे भाबुथिबो भारत रे शिक्षार आरंभ केबेठारु हेला। मने रख पिला माने, भारत रे शिक्षार आरंभ हुए वैदिक जुगरु। ऐतिहासिक मानक मतरे वैदिक जुगर समय हेउची ख्रीष्टपूर्व 1500 रु 500। सही समय रे प्राचीन भारत रे जो लोक माने रहुथिले सेमानकु आर्य कुहा जाउथिला। शिक्षा ग्रहण करिबा पाई वर्तमान जेमिति अनेक स्कूल कॉलेज अछि, ठीक सही परी वैदिक जुगरे गुरुकुलाश्रम थिला एवं गुरुंकर सही आश्रम घंच जंगल मध्यरे थिला। जो गुरु माने सेतबेले शिक्षा व्यवस्था सहित जड़ित थिले सेमाने मुख्यतः ब्राह्मण थिले। जेमिति पिला माने वर्तमान समस्ते शिक्षा ग्रहण करि पारुचंती, आमे वैदिक जुगरे देखिबा शिक्षा समस्तंकु दिया जाउ नथिला। शिक्षा जाति भित्तिक थिला। जदि आमे अति सरल भाव रे बुझिबा, प्राचीन भारत रे 4 प्रकार रो जाति थिले, जहा कि होउची ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। सेमानक मध्यरु केवल उपर 3टी वर्ण जेपरिक ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य माने शिक्षा ग्रहण करि पारुथिले। किंतु शूद्र माने शिक्षा व्यवस्था ठारू अनेक दूर रे थिले। सेतबेले शिष्य माने गुरुंकर आश्रम को जाउथिले एवं शिक्षा ग्रहण करुथिले। सेतबेले शिक्षा ग्रहण करिया पाई अनेक नीति नियम थिला। जेमिति कि स्कूल कॉलेज मानकरे वर्तमान वेलकम एवं फेयरवेल सेरेमनी हेउची, ठीक सही परी वैदिक जुगरे मध्य वेलकम एवं फेयरवेल रो आमे झलक देखिबा को पाइबा। जेतबेले जने शिष्य तांकर घर द्वार संसार मोहमाया को त्याग करिकी गुरुंकर आश्रम को जाती शिक्षा ग्रहण करिबा पाई गुरु तांको शिष्य रूपे ग्रहण करती एवं सेही दिन ठारू तांकर शिक्षा आरंभ हुए। सही परंपरा को वैदिक जुगरे उपनयन कहा जाए। जेहेतु गुरुंकर आश्रम जंगल मध्यरे थिला, सेथिपाई शिक्षा शेष न होबा पर्यंत शिष्यटीए घर को फेरी पारु नथिला। सेही समय शिक्षा मुख्यतः संस्कृत भाषा रे दिया जाउथिला। जेहेतु सेही समय पाठ्यपुस्तक नथिला, सेथिपाई शिष्य माने श्लोक गुडी को बारंबार आवृत्ति करुथिले एवं मने रखुथिले। जेमिति वर्तमान कॉलेज मानकरे फेयरवेल सेरेमनी हेउची, ठीक सही परी जेतबेले शिक्षा शेष हुए शिष्यटीए गुरु को गुरु दक्षिणा दे घर को फेरी जाउथिले। सही परंपरा आज पर्यंत मध्य चली आसीची। जणे ऐतिहासिक थिले, तांको नाम हेउची E.H. कार। से थरे कहिथिले, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। जो संस्कृति परंपरा अतीतरू आरंभ होईची ताहा आज पर्यंत केमिति हमको बांधिकी रखिची। आउ गोटे इम्पोर्टाट कथा हेउची, सही समय रे शिक्षा व्यवस्था जाति भित्तिक थिला। जो शिष्य माने ब्राह्मण परिवार रो आसीथिले सेमाने मुख्यतः वेद, उपनिषद, दर्शन एवं तर्कशास्त्र अध्ययन करुथिले। मु पूर्वरु कहिथिली, जेहेतु सेतबेले कोनोसी पाठ्यपुस्तक नथिला, गुरुंको मुखरु बाहारुथिबा प्रत्येक वाक्य को शिष्य माने भलसे शुणुथिले एवं बारंबार आवृत्ति करिकी
ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ରାଜ ପରିବାରରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ଭଲ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ବୈଶ୍ୟ ପରିବାରରୁ ଆସୁଥିଲେ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଏବଂ ଗୋପାଳନ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ପାଖାପାଖି 48 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଯେମିତିକି ମନ୍ଦିର, ମଠ, ଚାଟଶାଳୀ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଚାଟଶାଳୀରେ ଯେମିତିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚରମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେହିପରି ଚାଟଶାଳୀରେ ଅବଧାନମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସମୟର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଏକ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସେହି ଧର୍ମକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କୁହାଗଲା। ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଅଶୋକ ଏବଂ କନିଷ୍କଙ୍କ ପରି ମହାନ ସମ୍ରାଟମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେବଳ ଭାରତ ଭିତରେ ନୁହଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ପାଇବା। ନିର୍ବାଣ ମାନେ କ'ଣ? ନିର୍ବାଣ ମାନେ ହେଉଛି ମୋହମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ, ଏହି ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ମଠରେ କିମ୍ବା ବିହାରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା 3ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ସେହି ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନଠାରେ ଅଛି। ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଳା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏହା ଆଧୁନିକ ବିହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ତାର ନାମ ହେଉଛି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାରତକୁ ବୈଦେଶିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଭାରତରେ 3ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତକ୍ଷଶିଳା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିକ୍ରମଶିଳା ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ତାର ନାମ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପଗିରି। ଏମିତି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ବୌଦ୍ଧଯୁଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁସଲମାନ ବା ଇସଲାମୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେପରିକି ଯେଉଁମାନେ ରାଜ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ
କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରୁ ଆସୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ସିକୁ ରାଜଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ସି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା। ଇସଲାମ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଗୋଟିଏକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମକ୍ତବ, ଆଉ ଗୋଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମଦ୍ରାସା। ମକ୍ତବ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ରାସା ମାନଙ୍କରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଦରଘା, କାରଖାନା, ଖାନକା, କୋରାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ବା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଲବୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଯେପରିକି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି, ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଗଲକ, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଶାହଜାହାନ। ଏମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବିକାଶ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ଯେପରିକି ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା, ଜୌନପୁର, ଲାହୋର, ମାଲୱା, ସିଆଲକୋଟ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଫିରୋଜାବାଦ, ଗୋଲକୁଣ୍ଡା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବିଜାପୁର, ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମୋଗଲ ଶାସନର ଅବସାନ ହେବା ପରେ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା, ତା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନେକ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଭାରତ ମାଟିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍, ଫରାସୀ ଏବଂ ଇଂରେଜ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ନାବିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା। 1498 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କେରଳର କାଲିକଟ ଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବମ୍ବେ, ଗୋଆ, ଡାମନଡିଉ ଆଣ୍ଡ ହୁଗୁଳି ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଡଚ୍ ମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ବାଇବେଲକୁ ତାମିଲରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ବାଇବେଲକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲୁଗୁରେ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 1605 ବେଳକୁ ଡଚ୍ ମାନେ ଭାରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଫରାସୀ ମାନେ ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ। ପାଖାପାଖି 1773 ବେଳକୁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାରତର ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କରାଇକାଲ, ମାହି, ୟାନାସ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରିଶେଷରେ କେବଳ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଫ୍ରେଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେମାନେ ଭାରତକୁ କିପରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା।
जो मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करना डिस्क्रिप्शन रे गोटे लिंक दिया जाइए ताको क्लिक करके आपण आम टेलीग्राम चैनल योर मिशन रे जॉइन करें से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ क्विज ता सहित स्टडी मटेरियल पाइपर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।